ఢిల్లీలోని ఏఐసిసి కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ పెద్దల్ని కలిసి వారితో మాట్లాడి ఆ తర్వాత పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు వైఎస్ షర్మిల. ఆ విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన కీలక నేతలు కూడా షర్మిల వెంట ఉండడం ఆ విజువల్స్ మనం చూడొచ్చు. కాంగ్రెస్లో వైఎస్ఆర్టీపీని విలీనం చేస్తూ వైఎస్ షర్మిల కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈరోజు 10:30 నుంచి 10:30 ప్రాంతంలో వైఎస్ షర్మిల అక్కడ ఏఐసిసి ఆఫీస్కి చేరుకున్న విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. ఆ విజువల్స్లో వైఎస్ షర్మిలతో పాటు కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన ముఖ్య నేతలు కూడా ఆమె వెంట ఉన్న విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. అయితే ఎటువంటి కీలక పని వైఎస్ షర్మిలకు ఉండబోతుందని ఒక ఉత్కంఠ మాత్రం కొనసాగుతోంది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పిసిసి పగ్గాలు ఇటు షర్మిలకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది, అప్పగించవచ్చు అనే ప్రచారం చాలా జోరుగా జరుగుతోంది. వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తమ పార్టీని విలీనం చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 21 అంటే 2021లో ఫిబ్రవరి 2021లో వైఎస్ఆర్సీపీ వైఎస్ షర్మిల, మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ విజువల్స్ లో మీరు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకులు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధమైన వైఎస్ షర్మిల ఆ విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం ఏఐసిసి కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అలాగే సీనియర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా మీరు విజువల్స్లో చూడొచ్చు. కాంగ్రెస్లో చేరేందుకు షర్మిల నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఈరోజు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న నైటే చేరుకున్నారు. ప్రజారాజ్యం పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్లో చేరుతున్న మరో పార్టీ కింద చెప్పుకోవచ్చు వైఎస్ఆర్టీపీ. Dear friends, I'd like to welcome you all and Congress President and former Congress President and General Secretary Organization and the PCC President and the CWC members and Ms. Sharmila ji, she is joining today in the Congress Party in the presence of Honorable Congress President. I request Honorable Congress President to welcome her as a mark of this thing to join Congress Party was putting in shawl on. Okay. Thank you, sir. Thank you, everybody. Now, after the function is over, now Srimati Sharmila ji will address the media, and we request all of you to be seated in your positions. Thank you so much. కొద్దిసేపటి క్రితం వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. వైఎస్ షర్మిల మాట్లాడబోతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం.
కనిపించట్లేదా? అరే సారీ థ్యాంక్ యూ. అవి రెడీ? టుడే మరి గట్టిగా ఉందా? ఇస్ దిస్ టూ లౌడ్? టుడే I am very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation foundations up. The Congress party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India. I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore, I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore, I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society. Also, Mr. Rahul Gandhi has gained immense confidence, not only in me, but most people in India with his Jodo Yatra, Jodo Bharat Yatra. And that yatra led to the victory in Karnataka, and also I realized that that is going to have a domino effect in the Telangana,
And therefore, because Congress stood a chance of winning in Telangana, I graciously withheld from contesting the Telangana election from the YSR Telangana party because we did not want to break the anti-KCR vote. And today, Congress party won in the Telangana state, and I am most happy that we contributed a part to that victory. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress party will lay on me, I promise to fulfill that responsibility in all loyalty, integrity and diligence. Thank you very much. ఇక్కడ పెట్టరన్నా తెలుగు బయట పెట్టరా తెలుగు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై ఉంటుంది. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడం జరుగుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం నమ్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేయడమే కాకుండా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయే నాటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూనే చనిపోయారు. ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుంది అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వం కలిగించే విషయమని నేను నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పునాదులు వేయడం దగ్గర నుంచి ఈ దేశాన్ని కట్టడం దగ్గర వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం ఉంది. ప్రతి వర్గాన్ని కలుపుకుపోతూ, ప్రతి విశ్వాసానికి, ప్రతి ఫెయిత్కు నమ్మకం కలిగిస్తూ, ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో కలుపుకుపోతూ ముందుకు వెళ్ళిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఖార్గే గారి నాయకత్వంలో ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తుందని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కళ, ఏ కళ అయితే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరారో అది నెరవేర్చడానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీద నమ్మకం ఉంచి తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గౌరవించి ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ ఆహ్వానాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు విలీనమవుతున్నాం. ఈరోజు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యత మా మీద ఉంచినా ఆ బాధ్యతను విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా నెరవేర్స్తామని నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. రైట్, అది
వైఎస్ షర్మిల కొద్దిసేపటి క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీలో అఫీషియల్ గా జాయిన్ అయ్యారు. మల్లికార్జున ఖర్గే పార్టీ కండువా కప్పి వైఎస్ షర్మిలను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. విజువల్స్ లో మీరు చూస్తున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, అలాగే వైఎస్ షర్మిల భర్త అనిల్, బ్రదర్ అనిల్ కూడా ఉన్న విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ కీలక నేతలందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్ షర్మిల ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నాను అనే అంశానికి సంబంధించి క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పుకోవాలి. మణిపూర్ ఘటనను చాలా బాధించింది. ఆనాడే అనుకున్నాను, ఒక సెక్యులర్ పార్టీ కనుక లేకపోతే ఎటువంటి ఘటనలు జరుగుతాయో అంటూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన వెంటనే ఇండైరెక్ట్గా బీజేపీని కావచ్చు, బీజేపీ అలయన్స్ని కావచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ బీజేపీ అలయన్స్కి సంబంధించిన పార్టీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఎన్డీఏ I just said that. I am going to meet Mrs. Sonia Gandhi. I am getting late. Are you aiming for? What responsibility? I do not know. Whatever responsibility the Congress party will give me, I will faithfully perform it. Ma'am, అంటే మీరు రెండు స్టేట్స్ లోనే పని చేస్తారా? Ma'am, just one direction that we are joining Congress party, ma'am. How happy you are, and you said your father's dream is a Rahul Gandhi. Ma'am, खड़े हो जाइए, बोल दिए ना. I am very happy to be joining the Congress party today, to be merging YSR Telangana party into the Congress party today. It was my father's dream to make Rahul Gandhi the Prime Minister, and I will work towards it. Yes. Whatever responsibility the Congress party will give me, I will faithfully perform it. Congress పార్టీ నాకు ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా ఏపీఏ కాదు అండమాన్ లో అయినా సరే నమ్మకంగా పనిచేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా నిర్ణయిస్తే అదే ఫాలో అవుతాం. We will know everything in the next couple of days. అంటే మీరు పార్టీని మెర్జ్ చేసే క్రమంలో ఏమైనా ఒప్పందం జరిగిందా? లేదు, వాళ్ళు గౌరవంతో ఆహ్వానించడం జరిగింది. మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ నెరవేర్చేందుకు బీజేపీ పార్టీని ఎలా అయితే కేసీఆర్ గారిని అక్కడ గద్దెదించామో, బీజేపీ పార్టీ మన దేశానికి అధికారంలో ఉండడం మంచిది కాదు అని తలంచి రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా తలంచి మీరు అంటే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఈ ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అప్పుడు సాధ్యపడలేదు కదా. उधर चलो Ma'am, Kerala media, please viewers. How you feel now, ma'am? I'm very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. How it will help to Congress? You are merging with, how will sorry. I come with the legacy of Dr. YSR. नहीं ये माइक टूट जाता ना. इधर आओ రైట్, అది వైఎస్ఆర్టీపీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తూ వైఎస్ షర్మిల కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత పార్టీలో చేరిన విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితం మల్లికార్జున ఖర్గే, ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే పార్టీ కండువా కప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. అక్కడ ఏఐసిసి ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వస్తున్నారు షర్మిల. బ్రదర్ అంటే భర్త అనిల్తో కలిసి షర్మిల బయటకు వస్తున్న విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరిన తర్వాత ఆవిడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది రిపోర్టర్లు. ఎస్ షర్మిల మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. ఆల్ రైట్, అది ఒక్కసారి మా ప్రతినిధి మధు దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. మధు, మధు లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక్కసారి ఢిల్లీ నుంచి మీరు చూస్తున్నారు. వైఎస్ షర్మిల అక్కడ బయటకు వస్తున్నారు. ఆర్టీవీతో ఎక్స్క్లూజివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు షర్మిల. ఒకసారి చూద్దాం. మీ కెమెరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
మాట్లాడడానికి కాదు, ఒక చిన్న విజువల్ ఇవ్వాలి, ఒక చిన్న విజువల్ ఇవ్వాలి. తెలుగు మీడియా ఒక చిన్న విజువల్ ఇవ్వాలమ్మా ప్లీజ్. I'm just giving a small visual to the Telugu media. I'm just joining my party into the Congress. Okay. Telugu media. Okay. Telugu media ఉన్నారమ్మా. Telugu media. Come on. Joining. Hello, madam. Side. Hey, look at off. Hey, mic at. Oh, bhai. Back chhoki madam. थोड़ा चलो. और पीछे चलो. और पीछे चलो. चलो. अजय आगे क्यों चले जा रहे हो भाई, यहीं पे रुक जाओ. हे प्रभु हरि राम जगन्नाथ कैसे करते हैं यार, ये कैसे करते हैं लोग. చెప్పండి మేడం చెప్పండి. पागलों की तरह किए जा रहे एकदम. आइए बाहर आइए. ऐसे पीछे चलिए. ఎస్ రైట్. అక్కడ కొన్ని చేరికలు కూడా చూసాం. వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత వైఎస్ఆర్టీపీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కూడా కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. వైఎస్ షర్మిల వాళ్ళని కాంగ్రెస్ కండువా కప్పి కాంగ్రెస్లోకి ఆహ్వానించారు. అయితే మీడియా ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది, మీరు ఏపీకే పనిచేస్తారా లేకపోతే తెలంగాణ కూడా పనిచేస్తారని అడిగితే ఏపీకే కాదు అండమాన్కైనా పనిచేస్తాను పార్టీ ఆదేశిస్తే అంటూ కూడా వైఎస్ షర్మిల సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే సోనియాను కలవబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. సోనియా గాంధీని కలిసి విషయస్ తీసుకోబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది వైఎస్ షర్మిల. ఒకసారి మధు దగ్గరికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం. మా ప్రతినిధి మధు అప్డేట్స్ అందించేందుకు లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. మధు, కీలకమైన డెవలప్మెంట్ కింద చెప్పుకోవాలి. ఇటు వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత అక్కడ విజువల్స్ చూసా. ఇన్ఫాక్ట్ మల్లికార్జున ఖర్గే పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. సో ఏంటి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కి సంబంధించి ఏమైనా రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయా వైఎస్ షర్మిల చేరిన తర్వాత? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎందుకంటే నిజంగానే తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభిస్తున్నానని చెప్పినటువంటి షర్మిల వైఎస్ఆర్ టీపీ అంటే వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అనేటువంటి పార్టీ స్థాపించి ఇక్కడ తిరిగినటువంటి షర్మిల చివరాఖర్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు చెప్పారు. పోటీలో నిలవలేదు, కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెర్జ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో షర్మిల క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించినట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి ఒప్పందం జరిగింది. భర్త అనిల్ కుమార్తో ఇప్పటికే ఏఐసీసీ పెద్దలు మాట్లాడడం జరిగింది. ఓకే చేసిన తర్వాతనే ఈ ఒప్పందానికి ఓకే అన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. పూర్తి స్థాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాధ్యతలు షర్మిలకు అప్పచెప్పనున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మాట్లాడిన తర్వాతనే ఓకే అయిన తర్వాతనే ఆమె నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అసలు తెలంగాణలోనే పూర్తిగా ఇక్కడే ఉంటాను, రాజకీయాల్లో చివరి శ్వాస వరకు ఇక్కడే ఉంటానని షర్మిల చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ స్పేస్లో ప్రస్తుతం షర్మిలను తెలంగాణ ప్రజలు యాక్సెప్టెన్సీ తక్కువగా ఉండడం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే వైఎస్ఆర్ బిడ్డగా కాస్త ఇమేజ్ ఉంటుంది. దాంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్ళీ కాస్త ఉత్తేజపరచవచ్చు, మళ్ళీ యాక్టివ్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం భావించడంతో షర్మిలకు పూర్తి స్థాయిలో ఏపీ వెళ్లాల్సిందిగా ఆదేశాలు అందాయి. దాంతో భాగంగా తర్జన భర్జన తర్వాత షర్మిల యాక్సెప్ట్ చేసి చివరాఖరికి ఏపీ వెళ్ళడానికి సిద్ధమైంది. ఆమె ప్రస్తుతం ఎక్కడ బాధ్యతలు ఇచ్చినా చేస్తాననేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నప్పటికీ ఢిల్లీలో, కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో యాక్టివ్ కావడానికి సిద్ధమైనట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. అక్కడ ఆల్రెడీ షర్మిల బ్రదర్ అక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి అధికారంలో ఉంది. అక్కడ రాజన్న రాజ్యం అంటూ వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. మరి షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి
ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. విజయవాడ వెళ్దాం. విజయవాడ నుంచి రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీ రాజకీయాలు క్రియాశీలకం కాబోతున్నారు వైఎస్ షర్మిల అనే మాట వినిపిస్తోంది. అప్డేట్స్ అందించడానికి రాజేష్ లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. రాజేష్, ఏంటి వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత అక్కడ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏమంటున్నారు? వైసీపీకి సంబంధించి ఏమైనా రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయా, లేకపోతే కాంగ్రెస్ సంబంధించి ఎటువంటి రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి? వైసీపీ నుంచి అయితే ప్రస్తుతానికి రియాక్షన్స్ అనేవి లేవు, సైలెంట్ గా ఉన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకులు కానీ నేతలంతా కూడా చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నారు. వైసీపీ అధినేత జగన్ కూడా రోజు తెలంగాణ కేసీఆర్ ని కలవడానికి ఆయన వెళ్ళారు. అయితే ఎక్కడ కూడా మాట్లాడొద్దు, షర్మిల ఏపీ కాంగ్రెస్ కి వచ్చినా లేకపోతే కాంగ్రెస్ చేరిపోయినా ఎక్కడ కూడా వైసీపీ నేతలు స్పందించవద్దంటూ పార్టీ అధిష్టానం చెప్పింది. ఎవరు కూడా షర్మిల వ్యవహారం మీద మాట్లాడవద్దంటూ పార్టీ ఆదేశాలు ఫాలో అవ్వాల్సిందంటూ కూడా ఒక డైరెక్షన్స్ అయితే పార్టీ అధిష్టానం అయితే ఇచ్చిన నేపథ్యం. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అయితే ఫుల్ జోష్ అయితే కనబడుతుంది. ఇప్పటి వరకు అంటే దాదాపు 2014 రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జీరో అయిపోయింది. ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి నాయకులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేని సిచ్యువేషన్ లో పిసిసి పదవి కూడా చేపట్టడానికి వెనకడుగేసిన సందర్భంలో ఇప్పుడు గిడుగు రుద్రరాజు వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంత జోష్ కనబడుతుంది. వైఎస్ షర్మిల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా వస్తారనే ప్రచార నేపథ్యంలో చాలా మంది నేతలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి విజయవాడలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి కడుతున్నారు. షర్మిల వస్తే తాము సిద్ధంగా ఉన్నాము, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చాలా మంది ఇప్పటికే ఖర్చు వేస్తున్న పరిస్థితుంది. దానిలో ఎక్కువ భాగం వైసీపీకి సంబంధించిన నేతలే ఉన్నారనేది మనకంతున్న సమాచారం. ఎవరైతే సీట్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారో, అదేవిధంగా సీట్ ఆశించి భంగపడిన వారు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపే చూస్తున్నారు. షర్మిల కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే కనుక ఆమె వైపు నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు జనసేన, టీడీపీ నుంచి కూడా కొంతమంది వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా తటస్థంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి చాలా రోజుల పాటు సైలెంట్ గా ఉన్నటువంటి సీనియర్ నేతలంతా కూడా మరోసారి సొంత గూటికి రావడానికి సిద్ధమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో వైఎస్ షర్మిల చేరారు కాబట్టి ఇంకా బహుశా ప్రకటన రావచ్చు అనే మాట మాత్రం వినిపిస్తున్న ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా? వాళ్ళకి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తోందా ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్? ఖచ్చితంగా మొదటి పేరు ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే మొదటి వ్యక్తి. మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఆల్రెడీ ఆయన నిన్నే మీడియా ముఖంగా చెప్పారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా షర్మిల రాగానే తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతాను, ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి పోటీ చేస్తాను కూడా ఆయన చెప్పారు. మొదటి వికెట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి అని చెప్పాలి. తర్వాత మల్లాది విష్ణు ఉంటారా లేకపోతే వేరే నేతలు ఎవరుంటారా అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా మంది ఆమెకి టచ్ లోకి వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. విజయవాడ వచ్చిన సందర్భంగా కూడా కొంతమంది నేతలు ఆమెతో టచ్ లోకి వెళ్ళినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఎవరైతే సీట్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఆమెతో టచ్ లోకి వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. అయితే కొద్దిసేపటి క్రితం ఢిల్లీలో షర్మిల మాట్లాడుతూ ఒక కీలక వ్యాఖ్య చేశారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి తెచ్చాము, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తాము అంటూ ఆమె చేసిన కామెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్ని ఉద్దేశించిందే. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి తాను రాబోతున్నట్లు ఇండైరెక్ట్ గానే చెప్పారని ఆ పార్టీ నేతలందరూ కూడా చెబుతున్న పరిస్థితి. రాబోయే 2-3 రోజుల్లోనే ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వస్తారనే ఒక ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఒక కొత్త ఉత్సాహం అయితే కనబడుతుంది. మరోవైపు వైసీపీ నేతలు ఒక టెన్షన్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే వైఎస్ షర్మిల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే మొదటిగా చీలేది వైసీపీ ఓటు బ్యాంకే కాబట్టి ఆ పార్టీ నేతలు కొంత టెన్షన్ కనబడుతుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి ఓటు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం కింద మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎటువంటి టర్న్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది, ఎటువంటి మార్పులు జరిగే అవకాశం. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వైసీపీకి సంబంధించిన అసంతృప్తులు ఉంటే టీడీపీలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది, లేకపోతే టీడీపీలో అసంతృప్తులు ఉంటే కనుక వైసీపీలోకి వెళ్లే అంశం. సో ఇటువంటి సినారీ ఇప్పుడు చూసాం. ఇప్పుడు షర్మిల ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి కూడా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం పూర్తి స్థాయిలో కనిపిస్తోంది. కాబట్టి ఎటువంటి ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది, ఎటువంటి మార్పులకు జరిగే అవకాశం ఉంది ఏపీ రాజకీయాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో? చాలా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎవరైతే తటస్థులుగా ఉన్నారో లీడర్స్ చాలా మంది ఎన్నికలకు దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు షర్మిల వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైసీపీ నచ్చక చాలా మంది సైలెంట్ గా ఉన్న నేతలు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు వైఎస్ షర్మిల వైపు నడిచే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళతో పాటు టీడీపీ వైసీపీలో కూడా కొంత అసంతృప్తులు ఉంటారు, సీట్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒకే ఒక చాయిస్ ఇప్పుడు వైఎస్ షర్మిల అని చెప్పొచ్చు. కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఓటు బ్యాంక్ అంతా కూడా అలాగే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు నడిపించే నాయకులు లేడు కాబట్టి ఆ పార్టీ అంతా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీకో లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీకో టర్న్ అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఒక నడిపించే నాయకుడు ఉంటే కనుక, నాయకురాలు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మరోసారి ఆ పార్టీ స్టామినా పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ షర్మిలానే ఆ షర్మిల వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళంతా కూడా తిరిగి వస్తారనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన కనబడుతుంది. వాళ్ళు నమ్మకం కూడా అదే పెట్టుకున్నారు. ఖచ్చితంగా ఒక బలమైన నేత, ఒక చరిష్మా ఉన్న నేత వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కి పూర్వ వైభవం వస్తుంది. పాత కాంగ్రెస్ మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వస్తుందనే నమ్మకంలో పార్టీ నేతలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు షర్మిల కనుక ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిసిసి అధ్యక్షురాలు అయితే వాళ్ళంతా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు షర్మిల వచ్చిన తర్వాత జరిగే పరిణామాలు రాబోయే ఎన్నికలు అంటే 24 జరగబోతున్నటువంటి రేపు మార్చిలో జరగబోతున్నటువంటి ఎన్నికల మీద ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది. అటు ఓట్లతో పాటు సీట్ల విషయంలో కూడా చాలా మార్పులు జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది. ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం కనబడుతుంది. ఇప్పటి వరకు వైసీపీ, టీడీపీ, జనసేన ఎలక్షన్స్ కి చూసుకుంటే చాలా తక్కువ సమయం ఉందనే చెప్పుకోవాలి. గిడుగు రుద్రరాజు కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇటువంటి సినారియోలో ఏం జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎట్ ద ఎండ్ పిసిసికి సంబంధించి ఎటువంటి కార్యాచరణ ఉండొచ్చు అని అనుకోవాలి. ఇక్కడ ఆయన చాలా స్పష్టంగా గిడుగు రుద్రరాజు చెబుతూ ఉన్నారు. షర్మిల గారికి వస్తే తాను సిద్ధంగా ఉన్నాను పార్టీ పదవి బాధ్యతలు ఆమెకు ఇవ్వడానికి, తర్వాత ఆమె కింద పనిచేయడానికి కూడా తాను సిద్ధంగానే ఆల్రెడీ ఆయన ప్రకటించిన నేపథ్యంలో షర్మిల వస్తే కనుక పిసిసి అధ్యక్షురాల పదవి ఆమెకి ఇస్తారు. కాబట్టి ఆమె కింద ఆయన పనిచేసే అవకాశం ఉంది. దాంతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే నేతలు ఉన్నారు అంటే టికెట్ రాని వాళ్ళు లేకపోతే ఆశావాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీలో టచ్ లో వెళ్ళినట్లు ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్న నేపథ్యంలో చేరికలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే బలమైన నేతలు కాకుండా ఎవరు వచ్చినా కానీ పార్టీలోకి తీసుకోవాలని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. వచ్చే వారిని ఎవరిని కూడా ఆపకూడదు. అది దిగువ కేడర్ అయినా కానీ పెద్ద స్థాయి నేతలైనా ఎవరైనా పార్టీలోకి తీసుకోవడం ద్వారా, పార్టీలో జోష్ పెంచడం ద్వారా పూర్తిగా దాని ఇంపాక్ట్ ఎన్నికల్లో చూపించాలన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహంగా కనబడుతుంది. కనీసం ఒక 10 స్థానాలైనా ఈసారి గెలవగలిగితే కనుక 2029లో పూర్తి స్థాయిలో అధికారం రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆ పార్టీ ఆలోచన చేస్తుంది. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు పార్టీని స్ట్రెంథనింగ్ చేయడం, పార్టీలో చేరికలు చేర్పించుకోవడం, తర్వాత దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ 2029 ఎన్నికలు టార్గెట్ చేసుకోవాలనేది ఆ పార్టీ వ్యూహం కనబడుతుంది. ఇప్పుడు షర్మిలా తీసుకొచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాదు. కొన్ని సీట్లు ఎక్కడైనా గెలిచే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది. కానీ 2029ని టార్గెట్ చేసుకునే షర్మిలాని ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి కాబట్టి ఆ ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకుంటూ ఇప్పటి నుండి ఎన్నికల్ని సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది. రాజకీయాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా టార్గెట్ 2029 మాత్రమే ఆ పార్టీకి ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే 2024 రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఆ ఎన్నికల్లో కొంత సత్తా చూపించాలనేది ఆ పార్టీ వ్యూహంగా కనబడుతున్న నేపథ్యంలో వచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడా చేర్చుకోవాలని చూస్తుంది. అయితే ఎంతమంది వస్తారు, ఎలాంటి లీడర్లు వస్తారు, అన్ని పార్టీల నుంచి వస్తారనే దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ అయితే రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది. రైట్ రాజేష్, అలాగే థ్యాంక్ యూ మధు ఫర్ ద అప్డేట్. సో మొత్తంగా అయితే మాత్రం ఏపీ రాజకీయాలు మరోసారి హీట్ ఎక్కబోతున్నాయంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. ఎందుకంటే వైఎస్ షర్మిల కొద్దిసేపటి క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారని చెప్పుకోవాలి. వైఎస్ షర్మిల పార్టీలో ఎందుకు చేరుతున్న అంశానికి సంబంధించి క్లారిటీ ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా మణిపూర్ ఘటనను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. మణిపూర్ ఘటనను కలవరపరిచింది. మణిపూర్ ఘటన నేపథ్యంలో పార్టీలోకి రావాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను ఆనాడే అంటూ కూడా వైఎస్ షర్మిల చెప్పుకొచ్చారు. ఒక సెక్యులర్ పార్టీ కనుక లేకపోతే ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుందని నేను చూశాను. ఆ రోజే నన్ను కలవరపరిచింది. దాంతో వెంటనే నేను నిర్ణయించుకున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారంటూ కూడా. దాంతోపాటు పార్టీ ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా సరే నెరవేర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎక్కడ పోటీ చేయమన్నా సరే, ఎటువంటి పదవి ఇచ్చినా, ఎటువంటి బాధ్యత అప్పగించినా సరే చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానంటూ కూడా వైఎస్ షర్మిల చెప్పారు. ఏపీ అయినా అండమాన్ అయినా ఏదైనా ఓకే అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు వైఎస్ షర్మిల. ఎస్, ఒకసారి షర్మిల రియాక్షన్ చూద్దాం. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై ఉంటుంది. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడం జరుగుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం
నమ్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేయడమే కాకుండా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయే నాటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూనే చనిపోయారు. ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుంది అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వం కలిగించే విషయం అని నేను నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి